The title of my paper is To Be at the Feet of the Lord or to Merge with the Lord. Mind versus Body Analysis of the Bhakti Poets, Karaikal Ammayar and Anda. The philosophy at the base of this paper. The identification of body and all that it represents, matter, nature and emotions, as inferior, and mind and all that it represents, spiritual, culture, restrained thought, as superior, as being a universal feature. This body and mind division also eventually helped in creating and developing the gender divides. Consequently, the body, along with all its representations, was equated with feminine, and the mind, along with its representations, was equated with masculine. The underlying conclusion is that the body and its unrestrained emotions, that is, women, should be properly controlled and guided by the mind with its restrained thought, that is, men. The evidences are found in all the early philosophical schools. I can give so many examples, but I am just skipping. The hypothesis of the paper. The philosophy that approved of the dichotomy of body and mind and consequently the gender differences, even though in the later stages such a view was critically looked into and were reinterpreted, is actually used as the base for analyzing the life and poetry of two of the women saints of the Tamil Bhakti tradition, Karaikal Ammayar, Saivite from the 5th century CE, and Andal, Vaishnavite from the 7th century CE. The researcher perceives the Saivite Karaikal Ammayar as representing the mind, that is male aspect, and the Vaishnavite Andal representing the body, female aspect. This served as an interesting premise, and the subsequent look into the life stories and the poetry collections of these two female Bhakti saints revealed interesting findings. First, from the life stories of the saints, I am not going to narrate the full life story, but I will just give you the concluding part of each saint. Karaikal Ammayar, once she came out of the family life, she asked for the grace to be stripped of her physical beauty, and then she took on the hideous demon form, and as a demon form or as a pay, she took a pilgrimage to Kailasa. And when she went to Kailasa, even Uma, the consort of Lord Shiva, couldn't recognize her. So even Shiva's wife Uma did not recognize Karaikal Ammayar as she began to ascend Mount Kailasa, traveling on her head. But God did and called mother to her, and she responded, Father. He permitted her to express her wishes to him. She replied, May those who desire you with undying, joyful love not be reborn. If I am born again, may I never forget you. May I sit at your feet, happily singing, while you, virtue itself, dance. So, the darshan was more than enough for Karaikal Ammayar. To be at the feet of the Lord or to have the eternal vision was more than enough for Karaikal Ammayar. For Andal, the last, when Andal grew up, she refused to be married to anyone but Vishnu. When she was 16, her father escorted her to the Srirangam temple, where Andal was married to Vishnu, and then immediately, mysteriously absorbed into a stone replica of her beloved. Here, she merges into the Lord. She merges one with the Lord. So it is not mere darshan. It is not mere vision. And then from the poems, Karaikal Ammayar, 3 collections. Thiru Irattai Manimalai, Arpudha Thiruvandadi, Thiruvalangattu Mutha Thirupadiyam. Actually, Thiru Irattai Manimalai speaks of the omnipotence of God and His infinite mercy for the souls. And the Arpudha Thiruvandadi actually enunciates the uncompromising views on the fatherhood of God by Ammayar. So here, actually these two poetry collections, if we go through each poems, they are actually, intellectual reflections put in a very succinct form. So, the bhakti or the devotion is actually
more in the intellect, more from the aspect of the masculine. I can give you an example. For example, I read one. அவனே இரு சுடர் தீ ஆகாசம் ஆவான், அவனே புவி புனல் காற்றாவான், அவனே யமானனாய் அட்ட மூர்த்தியுமாய் ஞானமயனாய் நின்றானும் வந்து. Actually, she explains the philosophical thought that is behind the Saiva Siddhanta in the poem. So that is a bhakti poem. She is more like a male, more attuned with the mind aspect. And then when you come to Andal, two collections, Tirupavai and Nachya Tirumuli. The first one speaks of the ancient practice of observing a type of a votive ritual to gain a good husband, and the second is about the longing of a lover for a beloved. The first, if Andal is not that obvious in expressing a love for Lord Sri Ranganatha, in the second collection, she makes herself very explicit in expressing a love for a beloved. Lord Krishna, or the bhava that Andal implies, is identified as Madhurya bhava, that is between lover and the beloved. Actually, the bhava that is used by Karakal Ammayar is Dashya bhava, Guru and Seshya. So just one example from Nachya Tirumuli. We all know this poem. Karpooram narumu, Kamalappu narumu, Tirupavala Chevvaidan, Ittithirukumu, மறுபொசித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுமையும் நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கிறேன் சொல்லாலி வெண்சங்கு. Here it is more felt emotion, felt human emotion. So the conclusion, Ammayar and Andal were not only deep devotees of God but also outstanding women of letters. Although their object and ideals synchronized, their minds functioned in different ways and directions. Andal treasured in her bosom Kannan, the very embodiment of beauty. Ammayar worshipped at the altar of the cremation ground in Thiruvalangar. Andal yearned and dreamt that amidst the sounding of Mattalam and other auspicious music, Kannan, her fiancé, took her by the hand, fulfilling the rituals of marriage with herself as the bride. But Ammayar shed her beauty and body and transferred herself into a ghost with an inflamed mouth and found bliss in witnessing the Lord's Tandava. So in short, Andal represented felt human emotions, that's the body, the female aspect, and Karikal Ammayar represented the intellectual insights, the male and the mind aspect. I thank K. Sarai and the Madras Samskriti Academy for the wonderful opportunity, and thank you all for the kind attention. Thank you. நீலகண்ட தீட்சிதரில் ஆரம்பித்து அவர் தேவியினுடைய மகாத்மியம் சொன்னார். அவர் மதுரை மீனாட்சியினுடைய மகாத்மியம் சொல்லிட்டு அது கிட்டத்தட்ட சாமரஸ்யம் மாதிரி முடியரிச்சையும் சாஸ்திரத்தில் முடிஞ்சுது. பட் முடியரிச்ச இவர் வைஷ்ணவமும் சைவமும் சேர்ந்துட்டார். அவர் சங்கராச்சாரியார் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்தில் அவர் எப்படி சொல்றார், ஆலோட்ய சர்வசாஸ்திராணி விசாரிச்ச புனః இதமேகம் சுனிஷ்பன்னம் தேயம் நாராயண சதா அப்படின்னு சொல்றார். அவர் என்ன சொன்னாலும் சைவத்தில் சிவஸ்லோகம் சொன்னாலும் கடைசியில் விஷ்ணு பரமா சொன்னார். அதே மாதிரி லீலாசகரும் சைவாவயம் நகலு தத்திர விசாரணீயம் பஞ்சாட்சரி ஜபபராக நிதராம் தத்தோபி சேத்தோ மதீயம் அகசி குசுமாவபாசம் ஸ்மேரானனம் ஸ்மரதி கோபவது கிஷோரம் சொல்லியிருக்கான். இப்போ அத்வைதாச்சாரியார்கள் முக்கால்வாசி எல்லாருமே பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா நிர்குண பிரம்மனை சொன்னாலும் அவர் அப்பேற்பட்ட மதுசூதன சரஸ்வதி நியாயாமிருத்தத்துக்கு கண்டனம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அத்வைத சித்திகாரர் வம்சீ விபூஷிதகராது நவநீரதாபாது பீதாம்பராது அருணபிம்பபராது ரோஷ்டாது பூர்ணேந்து சுந்தரமுகாது அரவிந்த நேத்ராது கிருஷ்ணார்பரம் கிமபி தத்துவமகம் நஜானே கேட்டகாரிக்கெல்லாம் சொல்றாரு. நிர்குண பிரம்மனை சொல்லிட்டு நிர்குண பிரம்மன் தான் முக்கியம் சொல்லிட்டு அவ்வளவு தூரம் பிரதிபாதனம் பண்ணிட்டு கடைசியில் கிருஷ்ணார்பரம் கிமபி தத்துவமகம் நஜானேன்னு சொன்னாக்கா அத்வைதாச்சாரியாளுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே அந்த விஷ்ணு பக்தி சைவ பக்திங்கிறது அதில் பேதம் கிடையாது. சிவாய விஷ்ணு ரூபாய சிவரூபாய விஷ்ணுவே சிவஸ்தி ஹிருதயம் விஷ்ணு விஷ்ணோஸ்தி ஹிருதயம் சிவா யதா சிவமயோ விஷ்ணு ஏவம் விஷ்ணுமய சிவா யதாந்தரம் ந பஷ்யாமி ததா மே ஸ்வஸ்தி ராசி யாவத் காலம் அந்தரம் ஏதையோ ந பஷ்யாமி தாவத் காலம் மம ஸ்வஸ்தி அஸ்தி இது கேட்டகரிகளை அவர் சொல்லியிருக்கார். அப்படி பேதமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது. ஆனால் கடைசியில் மாதா ஸ்மரணம் வந்திருக்கோம் இல்லையோ,
அவர் பாஸ்கர் ராயர் எப்பவுமே நான் சொல்றது உண்டு. பாஸ்கர் ராயர் வந்து அவருடைய பாஷ்யத்தில் லலிதா சஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்தில் லோகே துக்கதசாயாம் மாது ஸ்மரணம் பிரசித்தம் தான் ஆரம்பிக்கிறார். அப்பாவை நினைக்கல, வேற யாருமே நினைக்கல, அம்மாவை கஷ்டப்படுறச்சு அம்மாவை தான் நினைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அம்மாவை பற்றி சாக்தத்தினுடைய வைசிஷ்டத்தை சொல்றாரு அவர். சாக்தத்தில் ஏன்னா திரையாணாம் தேவா சௌந்தரலரிலேயே திரையாணாம் தேவானாம் திரிகுண ஜனிதானாம் தவிஷவே பவேத் பூஜா பூஜா தவசரணையோர்யா விரிச்சுதான். உனக்கு பண்ணியிருக்கக்கூடிய பூஜை 3 பேருக்கும் பண்ணியிருக்கக்கூடியதாக ஆறுதுன்னு சொன்னாக்கா அம்பாளுடைய வைசிஷ்டம். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா காலம்பரம் அவர் மீனாட்சியில் ஆரம்பித்தார், இங்கே அம்பாளில் முடிக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த உபக்கிரம உபசம்மாரத்துக்கு கரெக்டாக அனுகுணமாக வரணுங்கிறதுக்காக அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ண. இன்னைக்கு இப்போ இந்த செஷனில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பேப்பர் எல்லாமே அற்புதமான பேப்பர். டியூ டு லேக் ஆஃப் டைம் வி ஹேட் டு கட் ஷார்ட். அவர் ஸ்ரீபாத சப்ததி பண்ணார், அது எக்ஸலண்ட் பேப்பர். அது காரணம் என்னென்னா அவர் நாராயண பட்டதிரி பண்ணியிருக்கக்கூடியது. நாராயண பட்டதிரி நாராயணியத்தில் விஷ்ணுவை அவ்வளோ பிரமாதமாக டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அவருக்கு மனசு ஆறல. அதனால தான் திருப்பி அம்பாளை எடுத்துட்டு அம்பாளுடைய சரணத்தை தேவியாக ஸ்ரீபாத சப்ததின்னு சொல்லிட்டு 70 ஸ்லோகத்தில் அம்பாளுடைய சரண வைசிஷ்டத்தை பற்றி அவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார். அவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டு இவர் வந்து தேவியினுடைய பிராதானியமாக சொல்லிட்டு அவர் நிறைய கிரந்தம் பண்ணியிருக்கார். பட் இந்த தேவி ஸ்ரீபாத சப்ததி ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ஒர்க்கு. இந்த சௌந்தர லஹரிக்கு நிறைய வியாக்கியானம் இருக்குது. அந்த நிறைய வியாக்கியானத்தில் ஒரு வியாக்கியானம் வந்து கோபால சுந்தரி வியாக்கியானம் சொல்லிட்டு, அந்த கோபால சுந்தரி வியாக்கியானம் என்னன்னா அம்பாளை அப்படியே விஷ்ணு பரமா இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாரு. விஷ்ணு எப்படி சொல்லணுமோ அந்த சிவசக்தியா யுக்தா அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே விஷ்ணு பரமா அன்வயிச்சுட்டு அது சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ ஒருத்தர் சொன்னார், இப்போ கடைசியில் சொன்னார் இல்லையா அந்த அஷ்டவித பக்தி எல்லாமே. இந்த ஸ்லோகம் சம்ஸ்கிருதத்தில் எப்பவுமே நிறைய கவிகள் வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் சூக்தி ரத்ன பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா முதல் பங்கி ஒன்று இருக்கும், அடுத்த பங்கி ஒன்று இருக்கும். சூக்தி ரத்னாவளியிலேருந்து பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா ஏதத் புலிந்தஸ்திய அயம் ஸ்லோகா புலிந்தஸ்திய இதுன்னு பார்த்துருக்கோம். ஆனால் அது காளிதாசனுடைய ஸ்லோகத்தில் வந்திருக்கும். அப்படி என்னன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருடைய ஸ்லோகம் கவனம் பண்ணக்கூடிய அந்த சாமர்த்தியம் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டகரி அப்படியே ஈஸியாக கேஷுவலாக பண்ணிட்டு இருந்தா. அதனால நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோஹோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் இருந்தது. விஷ்ணுங்கிற இடத்துல செம்போகன் போட்டிருக்கு இல்லையா, எல்லாமே சிவதர்ம புராணத்தில் இருக்கக்கூடியது. அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா சாமியம் ஸ்லோகங்கள் வந்து நிறைய கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு. அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து விஷ்ணுபரமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல சிவபரமாவும் பண்ணி, சிவபரமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல விஷ்ணுபரமாவும் பண்ணி அந்ததோகத்வா பேதா கஹ கோபி நாஸ்தி. பட் அதாபி அந்தந்த கான்டெக்ட்ல அந்தந்த தேவதைக்கு ஒரு வைசிஷ்டம் சொல்லணுங்கிறதுக்காக அந்தந்த தேவதையுடைய உத்கிருஷ்ட பாவத்தை சொல்லிட்டு இருக்காளே ஒழிய மற்றபடி எதுவுமே தாரதமியம் கிடையாது. அல்டிமேட்டாக பார்த்தோம் சொன்னால் அந்தந்த உபாசனைக்கு அந்தந்த தேவதைகள் அனுகுணமாக இருக்கு. அவர் வந்து சிவசக்தி என்று சாமியம் பேசினார் ஒரு கேரளாலேருந்து ஒருத்தர். அது வந்து சதுர்ஷட்யா தந்திரேன்னு சொல்லிட்டு சௌந்தரலஹரியில் அந்த ஸ்லோகத்தில் நல்ல விஷதமாக வியாக்கியாதாக்கள்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு. லக்ஷ்மிதரங்கிறவர் ஒரு வியாக்கியாதா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருனாக்கா அவர் வந்து இந்த ஆகமத்தினுடைய விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து குருமுகமாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சாமானியமான அபிப்பிராயம். பட் அவர் சொல்கிறார் யார் யாருக்கு வந்து இந்த சாக்தம் படிக்கணும்னு இஷ்டம் இருக்கோ அவள் வந்து முதல்ல படிச்சுட்டு புரிஞ்சுன்ற அளவுக்கு போரும். அவளுக்கெல்லாம் நானே குருவாக இருக்கேன், இப்போ இருக்கக்கூடியவாளுக்கும் நானே குருவாக இருக்கிறேன், வரப்போறவாளுக்கும் நானே குருவாக இருக்கிறேன். ஆனால் நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுட்டான்னு சொன்னாக்கா அவளுக்கு வேற குரு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து லக்ஷ்மிதரர் சொல்கிறார். ஸோ இந்த சதுர்ஷஷ்டியா தந்திரங்கிற இடத்துல வந்து சிவசக்தி சாமியம் சொல்லிட்டு அந்த இந்த ஸ்ரீசக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பிலேயே சிவசக்தி 2 ஸ்வரூபமே இருக்கு. ஆரம்ப ஸ்லோகமே சிவசக்தியா யுக்தோ 20 லட்சத்தான்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி அவ்வளோ சாமியம் இருக்கிறதுனால இல்லை தேவதா பேதங்கள் வந்து நம்மளுடைய உபாசனைக்காகத்தான் ஒழிய, அதாவது ஒவ்வொரு தியானம் பண்ணுறச்சோ அந்த தியானத்துக்கு உண்டான அந்த தேவதையினுடைய ஸ்வரூபம் வர்ணனைக்கு வரும் மெடிடேஷனுக்காக. அது நம்மளுக்கு வந்து உபஜீவனமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்தந்த ஸ்லோகங்களில் வந்து வர்ணனை சொல்லியிருக்காளே ஒழிய அல்டிமேட்டாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் எல்லா தேவதையும் ஒன்று தான், அதில் பேதமே கிடையாது. அவளுடைய பக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி அவளுடைய தாரதமியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த சமயத்தில் அவங்கள பக்தி ரொம்ப வைசிஷ்டமாக இருக்குது. இதோட நான் வந்து எல்லாருடைய பேப்பரும் நல்லா இருந்தது. இதுக்கு மேலே நான் சொன்ன திருப்பி அவங்க சொன்னதே ரிப்பீட் பண்ண மாதிரி ஆகும். ரெண்டாவது டைம் வேறு ஆனதுனால இந்த சான்ஸ் கொடுத்த என்னுடைய டைரக்டர் டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கும் சம்ஸ்கிருத அகாடமி மெம்பர்ஸுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இதோட முடிச்சுக்கிறேன். கோஆர்டினேட்டர்ஸ் டாக்டர் யமுனா தேவி அண்ட் டாக்டர் முரளிதரன் அவள் 2 பேரும் நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கா. அவளுக்கும் என்னுடைய தன்யவாதத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். I thank all the paper presenters who have given us a glimpse of the nectar of Bhakti literature. Tomorrow we will be having 3 more sessions on other deities, Ganapatya, Kaumara and Darshanas. I request everybody to be present here and
enjoy, relish the Bhakti literature. Thank you.